love ছিল যে বেল ইম্পেরিয়াস love for Don and Ria যে ওখান থেকে in a way madness ছিল because she wanted to take revenge for his death পরে হচ্ছে Horatioর সাথে যখন ওর love হয়ে যায় when he dies ওখানেও love ছিল and madness ছিল because she wanted to take revenge for her lover একটা করে আসি at first লাভের কথা চিন্তা করি the love is at first আমরা দেখি Don and Ria love okay Don and Ria has a love feeling for Bel Imperia এখানে সবগুলা লাভই আসবে হ্যাঁ not only the lovers love but also the love for exactly সব কিছুই নাম্বার 1 এ গেল Don and Ria's love and Bel Imperia's love Don and Ria and Bel Imperia's love relation নাম্বার 2 তে যাবে হচ্ছে exactly Bel Imperia's love for Horatio and the motive behind that love is to take revenge for his ex-lover for her ex-lover so এটা চিন্তা করলে there is a madness going on তাই না যে there is like no logic I'm falling for someone because this person will help me to take revenge for my ex-lover so it doesn't make any sense so this is the first symptom of love and madness in this drama and then what happened Lorenzo could not take Horatio so Lorenzo also used to love Bel Imperia but in a very different way he was a very class conscious person and as a class conscious brother he only thinks about the situation he thinks that his sister won't be happy with that lower class caste people তাই না এই জন্য সে চিন্তা করে যে he should marry his sister off to Balthazar so that they will have a royal status and royal class okay and then Lorenzo become that much concerned for his sister that he even murdered Horatio to get rid of all those people exactly that was madness and then the second madness again third one arrived আমরা এই সাবপ্লটটাকে নিয়ে একটু কনসিডার করি that the viceroy of Portugal that he lost his son and just because he lost his son he isn't even sure about the news he declared someone to be dead his love is that much grave যে সে সামান্য একজন মানুষকে যে ডেথ সেন্টেন্স দিয়ে দিচ্ছে he is not even sure of the losing of his son তারপরে আসবে আমাদের Isabella and Hieronymus love for their only son Isabella love the motherly love the mother becomes that much mad in sad and grief that she commits suicide এবং সুইসাইডটা কোথায় কমিট করে at the place where Horatio has been murdered ওই গার্ডেনে গিয়ে ওই গাছের নিচেই সে সুইসাইড করে exactly then Hieronymo's love because ও হচ্ছে একটু লোয়ার ক্লাস থেকে তো রয়্যাল ফ্যামিলি তো লরেন্সোর ভাই পছন্দ করে না সো এইখানে গেল এটা হচ্ছে আলটিমেটলি ইট গোজ উইথ লাভ অ্যান্ড ম্যাডনেস অফ ইসাবেল অ্যান্ড দেন আরেকটা কি এইরোনিমো সো এইরোনিমো হ্যাজ বিকাম কমপ্লিট ম্যাড একটা পর্যায়ে ড্রামার মধ্যে একটা সিন থাকে ওয়্যার এইরোনিমো ইভেন লস্ট হিজ মেমোরি একটা লোক আসে ওর কাছে ও তো নাইট মার্শাল তাই না ওর কাছে একটা লোক আছে তার নাম বাজেলটো সো বাজেলটো হচ্ছে অ্যানাদার একটা ফাদার যে কিনা তার সানকে হারিয়েছে তার ছেলেকেও মার্ডার করা হয় এরকম একজন লোক ওর কাছে জাস্টিস চাইতে আসে একটা পর্যায়ে বাজেলটোর সাথে কথা বলতে বলতে ও হচ্ছে গ্রিফের কারণে মেমোরিটাও লস করে ফেলে এইরোনিমো বাজেলটোকেই হরেশীয় মনে করে ট্রিট করা শুরু করে সো বোঝা যাচ্ছে যে একদম ধরেন শোকে পাগল হয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা অ্যান্ড আরেকটা জিনিসও চিন্তা করেন যে ও নিজে জাজ থাকে যে ও নিজে মানুষকে বলে শাস্তি দেয় বিকজ পিপল টেক লজ ইন দেয়ার ওন হ্যান্ডস কিন্তু লাস্টে গিয়ে সে নিজেই কাজটা করে একটা জিনিস আপনি ঘৃণা করতেছেন পুরাটা লাইফ অ্যান্ড দেন ইউ আর ডুইং দিস অন পারপাস তাই না তারপরে হচ্ছে ডিউক অফ ক্যাসেলকে লাস্টে সে যখন একটা পেন দিয়ে স্ট্যাপ করে দ্যার ইজ লাইক নো রিজন টু মার্ডার ডিউক অফ ক্যাসেল but he murdered Duke of Cassel and Duke of Cassel was very কি বলবো যে respectful towards Hieronymo throughout the play because যতবারই লরেন্সো বলে Hieronymo should be removed from his post Hieronymo is not sane right now Hieronymo has become mad because of losing his son ততবারই Duke of Cassel তাকে হচ্ছে আলটিমেটলি এগেইনস্টে যায় বলে যে না Hieronymo has served us for a long period of time so how can we remove him from the post right in this moment at this moment
সো সেই রকমভাবে দেখেন, বাট হি প্লটস দ্য massacre murder, and ultimately because of showing his love of his son, and he turns to mad. So these এইগুলা গেল লাভ অ্যান্ড ম্যাডনেস। আরেকটা লাভ অ্যান্ড ম্যাডনেস বাকি, বলেন কি এটা? বালথাজারের লাভ। বালথাজার ইউজ টু লাভ বেল ইম্পেরিয়া। বালথাজার যদি চেত, বালথাজার যদি বলতো যে I don't want to be part of this murder and everything, so the murder would not even take place, but Balthazar becomes blind, in love, and he becomes mad. Okay, আচ্ছা এখন আসেন বিট্রেয়াল। বিট্রেয়াল as one of the major themes. Miss, one of the biggest betrayal was আমার কাছে লাগে bedroom কানো or something. Exactly, very good Fatima. যে বলে দিছে কত দুষ্টটা, কিছু হইতো না প্রথমে যদি না বলতো। Exactly, বলেন কি কি? অনেকগুলো বিট্রেয়াল। Okay, first betrayal was যে ও হচ্ছে যখন ওই Pedringano betrays Bel Imperia. Okay, the first betrayal was that, and then আরেকটা betrayal হচ্ছে কি the Lorenzo betrays Pedringano. হ্যাঁ, and এখানে অনেকগুলো বিট্রেয়াল কাজ করে, আমি একটা একটা করে লিখি, হ্যাঁ, আদারওয়াইজ ইট ওন্ট বি ক্লিয়ার। এক্স্যাক্টলি, পেড্রিঙ্গানো বিট্রেস সার্ভারিন। ফার্স্টে হচ্ছে পেড্রিঙ্গানোর বিট্রেয়াল। পেড্রিঙ্গানো, আমি অ্যারো দিয়ে লিখি, হ্যাঁ, বিট্রেয়াল লিখে পেড্রিঙ্গানো ফার্স্টে বিট্রে করে বেল ইম্পেরিয়া অ্যান্ড হরেশিওকে। তারপরে আসেন পেড্রিঙ্গানো বিট্রে করে সার্ভারিনকে, সে ডেকে নেয় সার্ভারিনকে এবং আলটিমেটলি হি মার্ডার সার্ভারিন। ওকে, তারপরে পেড্রিঙ্গানোকে এবং আলটিমেটলি পেড্রিঙ্গানো যে সার্ভারিনকে বিট্রে করে বিকজ অফ হুজ ইনফ্লুয়েন্স লরেনজো। সো লরেনজো আলটিমেটলি বিট্রে করে পেড্রিঙ্গানোকে। ওকে, হি মেক্স আ ফেক প্রমিস দ্যাট হি উইল সেভ হিজ লাইফ ইভেন অ্যাট দ্য লাস্ট মোমেন্ট, বাট কিছুই করে না। এবং বিট্রিয়ালটা কি ভয়ানক চিন্তা করেন যে সামওয়ান ইভেন সিটিং ইন দ্য ডেথ প্যান, ওখানে বসেও সে চিন্তা করতেছে যে লরেনজো উইল সেভ মি। ইভেন ফেকনেসের একটা লেভেল থাকে, বাট ওর ধরেন সব কিছু কোনো লেভেলের মধ্যেই পড়ে না। কি করে যে লরেনজো সেন্ডস আ বক্স অ্যান্ড অ্যান এমটি বক্স পাঠায়, মানে পেড্রিঙ্গানো চোখে দেখতেও পারে যে একটা বক্স আসছে এইরোনিমোর কাছে, অ্যান্ড whenever এইরোনিমো opens that box was empty, completely empty. It doesn't have any pardon, it doesn't have any letter, nothing. So at the last moment পর্যন্ত পেড্রিঙ্গানোকে বিট্রে করে হোম লরেনজো। তারপরে বিট্রে লরেনজো হচ্ছে বিট্রে করে, I don't know how to pronounce his name again. Miss সার্ভারিন পেড্রিঙ্গানো, হ্যাঁ, like Lorenzo betrays him, Lorenzo betrays Berlin. এক্স্যাক্টলি। অ্যান্ড দেন এগেইন আরেকটা জিনিস হয় এখানে, দেন বেল ইম্পেরিয়া অ্যান্ড এইরোনিমো বিট্রেস লরেনজো অ্যান্ড দ্য আদার পারসন অ্যাজ ওয়েল। এইরোনিমো অ্যান্ড বেল ইম্পেরিয়া মিলে তো দে আর প্লটিং, এবং তারা কাউকে কিন্তু কিছু বুঝতে দেয় না যে দিস ড্রামা ইজ গোয়িং টু বি দ্য রিয়েল, অ্যান্ড দে রিপ্লেস দ্য নাইফ উইথ দ্য অরিজিনাল নাইফ। সো দে বিট্রে অল দ্য পিপল প্রেজেন্ট দেয়ার। অ্যান্ড আরেকটা জিনিসও খেয়াল করা যায়, বেল ইম্পেরিয়া লাস্টে ইভেন she kind of betrays Eironimo as well, because Eironimo was not aware of that Bel Imperia will take her own life as well. So exactly, because that was a shock and everything, and he betrays the whole Spain because he serves that Spanish emperor for a long period of time, এবং একজন লয়াল সার্ভেন্ট হিসেবে you are just not showing your responsibility, you betrayed the whole kingdom. Yes.
সো এখানে গেল পেড্রিঙ্গানো, সার্ভারিন, লরেন্জো অ্যান্ড দেন এইরোনিমো। আরেকটা বিট্রেয়াল কাজ করে ওই যে সাব প্লটটার মধ্যে, দ্য ভাইসরয় অফ পর্তুগালের ফিলিপ্পো বিট্রেইজ আলেকজান্ডার, তাই না? সো ওইটা হচ্ছে আরেকটা দ্য স্টোরি বা সাব স্টোরি অফ বিট্রিয়াল, ঠিক আছে? অ্যান্ড দেন ব্লাড অ্যান্ড মার্ডার। ও মিস, সবাই বলে যাচ্ছে এত মার্ডার হচ্ছে। So several murder was going on. At first the murder of Don and Ria, and then the murder of Horatio. তারপরে হচ্ছে ultimately the murder of আসেন পেড্রিঙ্গানো and সার্ভারিন। তারপরে হচ্ছে the murder of everyone, like এতটুকু ক্লিয়ার? আচ্ছা, সো লেখা যাবে তো না যদি আমি থিমেটিক্যালি দেই, যে আবার আমি যদি এরকম কিছু দেই যে লাইক আই মিন দ্য ইজ আ স্টোরি অথবা দ্য ক্যারেক্টার্স গেটস জাস্টিফাইড কিনা, ডন অ্যান্ড রিওর জাস্টিস অথবা এক্স্যাক্টলি, বা আমি যদি ক্যারেক্টার ধরেও দেই যে হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক অফ দ্যাট হরিশিও গেটস জাস্টিস অর নট, অথবা ডন অ্যান্ড রিয়া। ইনফ্যাক্ট ওই সাব প্লটের মধ্যে যে একটা ওই যে আরেকটা সাব ড্রামাও যে হয়, ওটাও ডিপেন্ডিং আপন দ্য বিট্রেয়াল অ্যান্ড দ্য সিমিলার স্টোরি। আচ্ছা, এখন আসেন ক্যারেক্টারগুলোর মধ্যে। ক্যারেক্টারগুলোর মধ্যে ফার্স্টেই আমাদের ইম্পর্টেন্ট ক্যারেক্টার নাম্বার 1 ইজ লাইক এইরোনিমো। ওকে, সো এইরোনিমোর ক্যারেক্টারের মধ্যে কি কি? এইরোনিমো ওয়াজ আওয়ার প্রোটাগনিস্ট। তাকে প্রোটাগনিস্ট বলা যায় না, যায় না? বলা যায়, বিকজ justice checks and nothing evil was within him, and he was a central character. So তার যদি ট্র্যাজিক হিরোর আমি ক্যারেক্টার 6 এর মধ্যে ফেলতে চাই, what do you think of it? Because tragic hero, one of the thing is like নিজের কোনো like self centered যদি থাকে, নিজের একটা ভুলের কারণে you fall into that trap, but তারও তো হয় না মনে হয়? আচ্ছা, ফার্স্টে থেকে আসি। হেমার্শিয়া কি ছিল? দ্য ট্র্যাজিক ফ্ল। একটা ট্র্যাজিক ফ্ল থাকবে। হিউব্রিস ছিল এক্সেসিভ প্রাইড, ঠিক আছে? সো এখানে হচ্ছে এইরোনিমো ট্র্যাজিক ফ্ল কি ছিল? এইরোনিমো ট্র্যাজিক ফ্ল ছিল রিভেঞ্জ নেওয়ার কথা ভেবে, and he was arrogant. He was arrogant. He was arrogant and he has that ওই যে জাস্ট আফটার হ্যাভিং মানে ওই মার্ডারটা হওয়ার সাথে সাথে ইনফ্যাক্ট সে নিজেও পুরোটা লাইফ মানুষকে শাস্তি দেয় জাস্ট বিকজ পিপল টেক লজ ইন দেয়ার ওন হ্যান্ডস, ঠিক আছে? একটা জাজ কেন আমাদেরকে যে মার্ডারারকে শাস্তি দেয়, তাই না? এটাই তো তার মেইন অ্যাক্ট। সো যেই জিনিসটাকে সে নিজে হেট করে, হি নোজ বিহাইন্ড দ্য ফিলসফি অফ মার্ডার অ্যান্ড এভরিথিং, but ultimately he commits the murder, and not only a murder, the central massacreous murder. So ultimately Eironimo was arrogant. His wife says to him that we should not think about the revenge and everything, we should ultimately give that responsibility towards God. এই কথা your life partner is saying, but ultimately তারা দুইজনই তো, যদি লসের কথা আমরা ভাবি, দুইজনের লসটা সেম না, বাবা মার লস তো সিমিলার। সো আলটিমেটলি তার রিভেঞ্জ নেয়ার মানে ফায়ারে হি ইজ জাস্ট বার্নিং আউট। সো এইরকম একটা সিচুয়েশনে এইরোনিমো ডাজন্ট লিসেন টু এনিবডি, হি জাস্ট ওয়ান্টস টু টেক রিভেঞ্জ। এক্স্যাক্টলি। তারপরে আসেন হিউব্রিস, হেমার্শিয়া, তারপরে পেরিপেশিয়া। এইরোনিমোর পেরিপেশিয়া হয় না, দ্য রিভার্সাল অফ ফরচুন। কি হয় আলটিমেটলি? হি ওয়াজ দ্য জাজ, হি ওয়াজ দ্য জাজ হু ইউজ টু
give punishment to people who are the murderers, and he has become the murderer. He has betrayed everyone. He was to give people punishment for the betrayal. So this becomes the reversal of fortune. He has turned to an evil person from a very good one, and then ultimately Anagnorisis, the discovery of his reversal of fortune. Anagnorisis টা কি? তার ডিসকভারিটা যে তার রিভার্সাল অফ ফরচুন ঘুরে যায়, এইটা কখন? জাস্ট he discovered exactly, and because of that discovery he has committed suicide at the last moment, because he doesn't have anything to say. The Duke asked him to say his confession, and then he bites his tongue. So he doesn't have anything left to confess. সে নিজেও জানে যে সে কত বড় ক্রাইম, কত বড় মিস্টেক সে করেছে. So this is his anagnorisis, and the catharsis, people feel fear and pity, and this is the only message that Thomas Kyd wants to give us, that we never should think about the revenge. We never should think about taking revenge. Exactly, it should be considered for God only. People should not think about the revenge, otherwise you will have similar kind of situation. So Euronymous character, আর হচ্ছে এইরোনিমো অ্যাজ আ ক্যারেক্টার যদি আমি অ্যানালিসিসে যাই, অ্যান্ড হাউ ইজ হি অ্যাট ফার্স্টে হি ওয়াজ জাস্টিস, এটা ছিল ট্র্যাজিক হিরো. সো এমনি ইন জেনারেল ক্যারেক্টার যদি আমরা বলি, অ্যাজ আ ফাদার হাউ ওয়াজ হি, অ্যাজ আ জাজ হাউ ওয়াজ হি? He was brave, he was courageous, and then he was also a very justful person, because কি যখন Bel Imperia reveals him that the murder has been committed, Don Horatio has been murdered, ও প্রথম এটাকে ট্রাস্ট করে না, ও একদম কমপ্লিটলি বেল ইম্পেরিয়াকে ট্রাস্ট করে না, ও লরেন্সোর কাছে যেতে চায়, এবং আলটিমেটলি যখন লরেন্সো ট্র্যাপস পেড্রিঙ্গানো and he sees that there is an empty box and Lorenzo betrays Pedringano, then he firmly believes that probably Lorenzo is the murderer of Horatio. মানে বুঝছেন যে ফার্স্টে বেল ইম্পেরিয়া যখন লেটারটা পাঠায়, হি স্টার্টস ডাউটিং বেল ইম্পেরিয়া, ও তখনই পাগল হয়ে রিভেঞ্জ নিতে চায় না. হি ওয়াজ নট শিওর অফ দ্য মার্ডার, যে রিয়েলি বেল ইম্পেরিয়া সত্যি কথা বলতেছে কিনা. বাট ওয়েন এভার পেড্রিঙ্গানো ইজ এক্সিকিউটেড, পেড্রিঙ্গানোর কাছে ওই এমটি বক্স পাঠায়, অ্যান্ড পেড্রিঙ্গানো ওই ফেক প্রমিসের কথা বলতে থাকে. পেড্রিঙ্গানো জাস্ট বিফোর হিজ ডেথ পুরো কাহিনীটা রিভিল করে দেয় হরেশিওকে, Euronymous. At that time Euronymous becomes firm that the son's murderer is Lorenzo and Balthazar. So he was a very, কি বলবো, যদি আমি বলি যে নেচারের দিক থেকে যদি চিন্তা করি, যে হয় না যে সাম পারসন they have a very firm kind of knowledge, firm believer না হলে he will not take any steps. So just like a judge, তার প্রফেশনের সাথে তার ক্যারেক্টারেরও একটা ভীষণ রকমের সিমিলারিটিস ছিল, অ্যান্ড হি ওয়াজ আ ভেরি লাভিং ফাদার অ্যাজ ওয়েল, কেয়ারিং হাজব্যান্ড ছিল কিছু ক্ষেত্রে, বাট আলটিমেটলি তার ফাদারের নেচারটা যেটা ওটা ওয়াজ মাচ স্ট্রঙ্গার দেন দ্য পার্টনার. এক্স্যাক্টলি. সো এইটা, অ্যান্ড হি ওয়াজ আ ভেরি লয়াল সার্ভেন্ট অ্যাজ ওয়েল. He always, throughout the life, he shows his loyalty towards the king. And then আর কি, আচ্ছা, সো এইটা আর হচ্ছে বেল ইম্পেরিয়া রাইট নাও. বলেন. বেল ইম্পেরিয়া বলেন. I think she's also strong. Probably she's a good person. Yeah, good person, has a very loving heart. Exactly, she's very loving person, because just after the death of Don and Rhea she becomes sad and everything. She wants to take revenge of Don and Rhea's death. কেউ তো এসে তাকে বলে নাই যে Don and Rhea revenge now and everything. If she wants, she could have forgotten Don and Rhea, but Don and Rhea কে সে কখনোই ভুলে নাই. And she's strong in this way, even after knowing that she doesn't have a power as a female, yet she found a way to inform Euronymous. Okay, yeah. And any other?
আর হচ্ছে যে মানে সে খুবই স্ট্রং ক্যারেক্টার ছিল বিকজ এত কিছুর পরেও মানে ডেসপাইট এভরিথিং ইজ হ্যাপেনিং শি নেভার লুজেস আর ট্র্যাক। ওর একটাই মিশন ছিল, দ্যাট ইজ টু টেক রিভেঞ্জ অ্যান্ড শি ওয়াজ ফার্ম ইন টেকিং রিভেঞ্জ। আচ্ছা, এখানে একটা থিম আমাদের হচ্ছে বাদ গেল, সেটা হচ্ছে ক্লাস অ্যান্ড জেন্ডার। কমপ্লিটলি ক্লাস অ্যান্ড জেন্ডার হচ্ছে এক্স্যাক্টলি। সো ক্লাস অ্যান্ড জেন্ডার বায়াসনেসটা ছিল বিকজ অফ দ্য ইনফ্লুয়েন্স অফ দ্যাট এরা অ্যাজ ওয়েল। ওই এরাটাও এরকম ছিল, এলিজাবেথান অ্যান্ড জেকোবিয়ান এরাতে দ্য পিপল ওয়্যার অলওয়েজ ক্লাস কনসিয়াস। সো অ্যাট ফার্স্টে যদি আমরা দেখি, ক্লাস কনসিয়াসনেস অ্যারাইজেস ওয়েন বেল ইম্পেরিয়া ফলস ইন লাভ উইথ ডন অ্যান্ড্রিয়া। অ্যান্ড্রিয়া ওয়াজ আ সোলজার, হি ওয়াজ আ মেয়ার সোলজার, এবং রিপিটেডলি এই ড্রামার মধ্যে বলা হয় যে ইউ হ্যাভ ব্রট আপন ডিসগ্রেস by falling in love with Andrea, and now you want to bring another disgrace by falling in love with Horatia, because they belong from a mere soldier class family অথবা gentry class, ঠিক আছে? They are not someone who belongs to royal family. এই কারণে হচ্ছে এই ডিসগ্রেসটা নিয়ে everyone was concerned. So class problem, and আরেকটা জিনিস দেখা হয়, the injustice is happening to the lower class only. So first say Don Andrea's death, no one is caring about Don Andrea's death and everything because he's just a mere soldier. And then again Horatio's death, no one is again concerned about Horatio's death. If Horatio had been a prince, তাহলে কি হতো? এরকম তো হতো না, তাই না? তারপরে হচ্ছে ক্লাস কনসিয়াসনেস in case of marriage, যে Balthazar and বেল ইম্পেরিয়ার ম্যারিজকে কেন অ্যাকসেপ্ট করা হচ্ছে? বিকজ অফ দ্য ক্লাস, বিকজ অফ দ্য সিমিলার রয়্যালটি। তারপরে পেদ্রিঙ্গানোর কথাও যদি আমরা ভাবি, ইফ পেদ্রিঙ্গানো ওয়্যার সামওয়ান ফ্রম আ রয়্যাল ক্লাস, তাহলে কি এত সহজে তাকে রিমুভ করা যেত, ইরেজ করা যেত? না তো, বিকজ অফ দ্য লোয়ার ক্লাস। সো লরেন্সো কুড হ্যাভ ডান অল কাইন্ড অফ ইনজাস্টিস টু হিম। অ্যান্ড দেন এগেইন হোয়াট হ্যাপেন্স উইথ দ্য সাব প্লট আলেকজান্ডারো অ্যান্ড ফিলিপ্পো। কেন মনে হয় আলেকজান্ডারও চাইলে তো থমাসকে এটাও শো করতে পারতো যে আলেকজান্ডারও হ্যাজ বিন মার্ডার্ড, immediately punished, দেখানো হয় নাই, because Alexander belongs from a noble man, noble class, the royalty and everything. So royal class people কে এত সহজেই erase করা যায় না। So that's why Alexander was saved. And then our gender নিয়ে Bel Imperia, although she is a very strong character, but how much powerless she is, তাই না? কি পরিমাণে পাওয়ারলেস সে ছিল সেটা আমরা দেখতে পাই। সো তার এই পাওয়ারলেসনেস চাই আলটিমেটলি ইট কামস ইন দ্য ফ্রন্ট ইন দিস ড্রামা, যে অ্যাট ফার্স্টে একটা লাভারকে সে হারায়, দেন শি ক্যান নট ডু এনিথিং, অ্যান্ড এগেইন শি হ্যাজ টু টেক another support of another male member of the society to take revenge upon his ex-lover. তারপরে হচ্ছে শি ইজ আবারও তার চোখের সামনে in front of her own eyes she has lost her another lover. So সেখানেও সে কিছু করতে পারে না। In fact she cannot even speak to anyone about that. She has to written down a letter, and secretly she has to send that letter to Eronimo. Again Eronimo starts doubting her statement. তার মানে চিন্তা করেন যে কি পরিমাণে লেস পাওয়ারফুল একটা পজিশন হোল্ড করতো সেই টাইমে the female members. And then what happens after that? Bel Imperia knows that she is that much powerless. She would not alone, she could not take revenge, so she takes help of Eronimo. আর কিছু আরেকটা জিনিস চিন্তা করেন যে নিজের মানে ভাইকে যে একটা স্টেটমেন্ট বলবে অ্যান্ড হি উইল ফলো দ্যাট থিং, এইটা করার মতো তার এবিলিটি ছিল না। ইনফ্যাক্ট শি ইজ জাস্ট এগেইনস্ট দ্যাট ম্যারিজ, সেটা সবাইকে বলতে থাকে, বাট মানুষ পিপল ডোন্ট কেয়ার অ্যাবাউট দ্যাট। তারা মনে করে দে উইল ফোর্স বেল ইম্পেরিয়া অ্যান্ড দেন আফটার দ্যাট এভরিথিং উইল বি সেটেল ডাউন, ম্যারিজটা একবার হয়ে নেক। ইভেন বালথাজার হিমসেলফ অ্যাজ ওয়েল, যার সাথে বিয়ে হচ্ছে, সেও এভাবেই ভাবে যে ফোর্সফুলি হি ক্যান উইন ওভার বেল ইম্পেরিয়া। আর কি ছিল? ক্লাস অ্যান্ড জেন্ডার পড়লাম, বেল ইম্পেরিয়া, এইরোনিমো, আর হচ্ছে লরেন্সো অ্যাজ আ ক্যারেক্টার। And
অ্যান্টাগনিস্ট তারপর ছিল ব্যাকস্টাবার, ক্লাস কনসিয়াস, ক্লাস কনসিয়াস, তারপর হচ্ছে ট্রেটার কাইন্ড অফ, ট্রেটার প্রচণ্ড। তারপরে আর কি মনে হয়? He wasn't a very loving person, like he did not have a kind heart. Exactly, he was not a kind-hearted person. He was a very cruel person. আচ্ছা, এত কিছুর পরেও কেন মনে হয় যে লরেন্জো betrays everyone except Balthazar? Why do you think so? Because এটা হচ্ছে একটা কানেকশনও করে দিত ওদের দুইটা আলাদা কান্ট্রিজে, আর হচ্ছে he wanted to keep it within the royalty for his sister. Power play, because of the power play. ও জানে যে if he did something to Lorenzo, then it would not be that much simple, তাই না? Yes. Just because ওর father just শুনছে যে his son is dead, the viceroy of Portugal, তখনই সে আরেকজনকে ডেথ পানিশমেন্ট ডিক্লেয়ার করে দিছে। So that would be very dangerous. আচ্ছা, এখন বালথাজার, He was a selfish, madly in love man. madly in love that he forgets his own consciousness. Yeah. And he follows whatever Lorenzo offers. He does not think about himself even. ও জাস্ট ফলো করতে থাকে whatever Lorenzo convinces him. নিজের কোনো, হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি, just for gaining his own interest, just for gaining Bel Imperia, he is doing all those injustice thing. Exactly. তারপরে আসেন বালথাজারের পরে আর পেড্রিঙ্গানো। Even he is very selfish. ও হচ্ছে নিজের জন্য এই সব খারাপ কাজ করতে রাজি। Exactly, for the greed of, biggest traitor from the very beginning. for the greed of power, for the greed of gold. Yes. So এটার জন্য ultimately, yeah, and kind of like the ending satisfies everyone, right? Yeah. The way he has been executed. Yeah. And our key. So these are the characters. Okay, যদি characters দেই আগের মতো character analysis and everything, so এইরকম কিছুই যাবে। পারা যাবে স্প্যানিশ ট্র্যাজেডি, যদি বলি যে কনসিডার স্প্যানিশ ট্র্যাজেডি অ্যাজ আ ট্র্যাজেডি, Yes, I can do it. because tragedy has all those things like murder, grief, তাই না, betrayal, ডেথ। না, ট্র্যাজেডি মানে আনএক্সপেক্টেড। মায়ের সেদিন ক্লাসে ছিলেন না, ড্রামার ইন্ট্রোডাকশন টু ড্রামা পড়াইছি, অন্তর এই ক্লাসেও বকা খাচ্ছেন আপনি। ট্র্যাজেডি মানে কি? ট্র্যাজেডি হচ্ছে ইট শুড বি স্যাড, দুর্ঘটনা বলে। সব স্যাড এলিমেন্টসগুলো প্রেজেন্ট থাকবে ড্রামাতে। ওনাদেরও ড্রামা পড়াচ্ছি তো। হ্যাঁ, আমি 12 ব্যাচের সিলেবাস দেখছি। ওই যে আর্মস অ্যান্ড দ্য ম্যান, চাকমা হচ্ছে, ও হচ্ছে এসে বলে আপু এটা বুঝে দাও, এটা বুঝে দাও। কে বলে? ও তো পড়ালেখা বেশ আমার মাথা নষ্ট হয়ে যায়, এত কিছু পড়ে ফেলছে। ইন্ট্রোডাকশন টু লিটারেচারে। বিকজ দ্য সানরাইজিং, ও হ্যাঁ, মেটাফিজিক্যাল পোয়েট্রি হচ্ছে। আমি মেটাফিজিক্যাল ওয়েতে আর পড়াই নাই, আমি জাস্ট নর্মাল অ্যানালিটিক্যাল বেসে পড়াইছি। ওর হচ্ছে প্রবলেম যে আমি অ্যানালাইজই করতে পারি না, মাথায় থাকে কাগজ উঠাতে পারি না। ওই পড়ে না যে অ্যানালিসিসটা তো আপনার পড়তে হয় অনেক। সেদিন আমাদের এক্সামস যখন চলতেছিল, ও একদিন ফ্রি টাইম বের করে আমার সাথে বসছিল যে হাউ ডু আই অ্যানালাইজ। ওর বলছি যে এটার মধ্যে এগুলো ইনক্লুড করবা, স্ট্যান্ডা ভাবে লাইন এক্স্যাক্টলি, হ্যাঁ। করবা। তারপর কতদিন পড়াইছে জানেন? ওই যে যখন স্পোর্টসের টাইমে প্রতিদিন লিখতে দিতাম কিছু না কিছু, আসতো না, তারপরে আসলেও করতো না। আচ্ছা, তাহলে আর স্প্যানিশ ট্র্যাজেডি আমি আর টানবো না, বিকজ আমি অনেক দিন থেকে নিচ্ছি, উইকেন্ডেও আমি জাস্ট আরেকটা ক্লাস নিব, ওদেরকে অনলাইনে পড়াইছি সেদিন, আর একটা ওদের অ্যানালিসিস পড়াবো, দ্যাটস ইট। আমি ডাচেস অফ ম্যালফি স্টার্ট করবো, বিকজ নয়তো শেষ হবে না। আরেকটা পড়াবো, বিকজ আরেকটা না পড়ালে কোয়েশ্চেন দিতে পারবো না।
অপশন দিলে আপনাদের জন্য সুবিধা, একই জিনিস লিখতে লিখতে। হ্যাঁ